Okay, so today we are going to see the hydrocarbons. Now in hydrocarbons means the compound of carbon and hydrogen. Okay, the compound of carbon and hydrogen. So mm, the compound of carbon and hydrogen along with, मागे पण आपण ही गोष्ट बघितलेली आहे की ह्या कार्बन आणि हायड्रोजनच्या कंपाऊंड मध्ये कधी कधी दुसरे ॲटम्स पण असतात अलॉंग विथ हेटेरो ॲटम. हेटेरो ॲटम like heteroatoms like oxygen, nitrogen, halogen and sulfur. The compound of carbon and hydrogen along with the heteroatoms like oxygen, nitrogen. तर या डेफिनेशन मध्ये सगळे शब्द समजण्यासारखे आहेत. एक काही अवघड नाही. एकच शब्द फक्त तुम्हाला वाटतं थोडासा वेगळा वाटू शकतो तो म्हणजे हेटेरो. आणि हेटेरोचं मीनिंग मी तुम्हाला सांगितलंय. व्हॉट इज मीन बाय हेटेरो? सो हेटेरो मीन्स इट इज अ डिफरंट. बरोबर ना. आता पूर्ण एक चेन आहे, पूर्ण कार्बन आणि हायड्रोजनची चेन आहे पूर्ण, आणि त्याच्यामध्येच एखादा ऑक्सिजन असेल किंवा मध्येच एखादा हॅलोजन असेल तर ते वेगळं झालं ना. इट स्टँड्स आउट ऑड मॅन. दॅट इज मीनिंग ऑफ द हेटेरो. ओके. So the compound of carbon and hydrogen along with the heteroatom like oxygen, nitrogen, halogen, sulfur. Hydrocarbons are divided into many types. So basically hydrocarbon is divided hydrocarbons are divided into two main types. कोणते कोणते येते दोन मेन टाइप बघा दाखवतो. हायड्रोकार्बन टू मेन टाइप. पहिला आहे तुमचा ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन. Aliphatic hydrocarbon, the name suggests aliphatic hydrocarbon, and another is aromatic hydrocarbon. So what is aliphatic hydrocarbon and what is aromatic hydrocarbon? So, aliphatic hydrocarbon म्हणजे the hydrocarbon in which there are a non-cyclic chemical bond between them. Okay, they are non-cyclic compound. Aliphatic means, okay, aliphatic, aromatic, carbon carbon single bond, the compound having, excuse me, compound having carbon carbon
single bond or non-conjugated सोडून द्या, डिफिकल्ट नको व्हायला हवी. The compound having carbon-carbon single bond are called aliphatic hydrocarbons. Are called aliphatic hydrocarbons. So simply definition कडे लक्ष द्या. Aliphatic हा शब्द नवीन आहे तुमच्यासाठी, पण डझंट मॅटर. ॲलिफॅटिकचा मिनिंग होतो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. जसं की लास्ट 10th ला असताना आपण बघितलं अल्केन. अल्केन जे असतं त्याच्यामध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असतो. अशा कंपाऊंडला आपण ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन म्हणतो. ठीक आहे. आणि जे कंपाऊंड ॲरोमॅटिक असतात ते ॲरोमॅटिक कंपाऊंड सायक्लिक असतात आणि त्यांच्यामध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असतो. ठीक आहे. ॲलिफॅटिक कंपाऊंड कॅन बी टू टाइप्स. अगेन ॲलिफॅटिक कंपाऊंड जे असतात ते असायक्लिक. असायक्लिक मीन्स जे सायक्लिक नाहीये, नॉन रिंग. आणि दुसरे जे असतात ते सायक्लिक असतात. दुसरे जे असतात ते सायक्लिक असतात. ॲरोमॅटिक कंपाऊंड मात्र सायक्लिकच असतात. दे ऑल आर सायक्लिक. ॲरोमॅटिक कंपाऊंड आर सायक्लिक. अँड प्लॅनर. सायक्लिक पण असतात. त्यांची जॉमेट्री कशी असते? प्लॅनर. आणि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड. कॉन्जुगेटेड मीन्स व्हॉट? कॉन्जुगेटेडचा मिनिंग होतो अल्टरनेट. कॉन्जुगेटेडचा मिनिंग होतो अल्टरनेट डबल बॉन्ड. मी सगळं एक्सप्लेन करणार आहे. जस्ट ट्राय टू रिमेंबर दिस. सगळं सांगतो काय काय असतं, एक्झाम्पल पण देतो. फक्त आधी जेवढं सांगतोय तेवढं डोक्यात फिट करत चला हळूहळू. बघा परत एकदा रिपीट करतो मी काय सांगतोय. व्हॉट आय एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिअर इज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, we are discussing about the hydrocarbons here. So this is hydrocarbon. आणि hydrocarbons आपण बघितलं की there are two types. Hydrocarbon means the compound of hydrogen and carbon, and there are two types basically. The first one is aliphatic and aromatic. आता जे aliphatic hydrocarbon असतात त्याचे परत दोन प्रकार पडतात, असायक्लिक and cyclic. And the aromatic hydrocarbon is divided, not divided further. It is, they are cyclic compound, they are planar, and they are having conjugated double bond. Okay, they are having conjugated double bond. What do you mean by conjugated double bond? That is alternate double bond. For example, benzene. Have you seen the benzene? So benzene is the example of aromatic compound. Now this is the cyclohexane ring, and in benzene there are alternate double bond in the benzene. Okay, like this one. So the double bonds are alternate, not continuous. This, then there is a single bond, then double bond, then single bond, then double bond. So the double bonds are alternate. So in chemical language we say that the double bonds are conjugated. Conjugated means they are alternate. So in aromatic compound they are cyclical, they are planar. Planar means the all atom lies within the same plane. This is very important information about the aromatic compound. What is mean by planar? What is mean by plane? Plane means any area consisting two axes. कळतंय ना? जॉमेट्री माझा सब्जेक्ट नाहीये पण मला बेसिक माहिती बरं का. हे बघा, हा एक्स ऍक्सिस आहे. Suppose this is x axis and this is y axis. So x axis आणि y axis च्या मध्ये येणारा जेवढा पण एरिया आहे हा माझा हँड. नाउ दिस वन. So this is the one plane. Okay, xy plane म्हणतो आपण याला. This is known as the xy plane. Suppose this is a board. So हा आहे तुमचा x axis,
आहे तुमचं वाय ऍक्सिस आणि हा बोर्ड जो आहे तो एक एक्स वाय प्लेन आहे. सो जेवढे पण मॉलिक्यूल आहेत ना, जेवढे पण ऍटम्स आहेत त्या मॉलिक्यूलमध्ये, बेन्झीनमध्ये किती आहे ऍटम? 6 कार्बन आहे, 6 हायड्रोजन आहे, सगळे याच प्लेनमध्ये आहे. कोणी वर नाही खाली नाही. 3 डायमेन्शनल जॉमेट्री नाहीये, म्हणजे इट इज अ 2 डायमेन्शनल जॉमेट्री. ठीक आहे. काही काही मॉलिक्यूल 3D मध्ये असतात, एक पुढे एक मागे एक इकडे एक तिकडे असतं, बट दिस मॉलिक्यूल इज 2D मॉलिक्यूल. So aromatic compounds are 2 dimensional, and aliphatic compounds they are 3 dimensional, because the compound having carbon carbon single bond are called aliphatic, acyclic, cyclic. Now acyclic चे एक्झाम्पल आपण काल पण बघितले खूप सारे, जसं की एखादा 1 2 3 4 कार्बन असलेला एखादा कंपाऊंड. आणि सायक्लिक बघायचं असेल तर तुम्ही बघू शकता, असा एखादा 5 कार्बन असलेला रिंग असेल किंवा 6 कार्बन असलेली रिंग असेल, किती पण कार्बनची असलेली रिंग. पण आता ह्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड आहेत का? नाही. देर इज अ नो डबल बॉन्ड इन द सिस्टीम, therefore it is called cyclic but aliphatic. Aliphatic, cyclic. हे aromatic आहे, इकडे डबल बॉन्ड आहे. ठीक आहे, समजलं सगळ्यांना मी काय सांगतोय? Everyone got this? If you have any question regarding this, please ask. Please ask. सर ॲरोमॅटिक वालं नाही समजलं, ते लास्ट वालं स्टेटमेंट तुम्ही सांगितलं ना ते. कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड. हो. कॉन्जुगेटेडचं मीनिंग सांगितलं मी तुला, अल्टरनेट डबल बॉन्ड. आता तू बेन्झीन मध्ये बघितलं तर बेन्झीन मध्ये तुला डबल बॉन्ड दिसतायत का? मला सांग बरं. हो ते आहे. आहेत ना. आणि ते डबल बॉन्डची पोझिशन कशी आहे? अल्टरनेट आहे. हो. म्हणून त्याला म्हणतात कॉन्जुगेटेड. त्यालाच एक शब्द आहे, ऑप्शनल शब्द आहे. अल्टरनेट आणि कॉन्जुगेटचा मीनिंग एकच होतं. बघा, फॉर एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. आता हा कंपाऊंड आहे, या कंपाऊंड मध्ये डबल बॉन्ड आहेत का? नाहीये सर. नाहीये. मी डबल बॉन्ड काढतो बघा. आता याच्यात इथे एक डबल बॉन्ड आहे, परत इथे एक डबल बॉन्ड आहे. आता हे डबल बॉन्ड अल्टरनेट झाले का नाही? हो. बघा, इथे डबल बॉन्ड आहे, परत सिंगल, परत डबल, परत सिंगल, झाले ना अल्टरनेट. हो. याला म्हणतात कॉन्जुगेटेड. याला काय म्हणतात? कॉन्जुगेटेड. आता मी जर असं केलं तर, आता हे कॉन्जुगेटेड आहे का सांगा बरं? नाही. नाहीये, कारण डबल बॉन्डच्या नंतर सिंगल बॉन्ड आणि सिंगलच्या नंतर परत सिंगल बॉन्ड आहे आणि मग डबल आलेला आहे. सो दिस इज अ नॉट कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टीम आहे. ठीक आहे. पण आपल्याला इथे मी काय सांगितलं, ॲरोमॅटिक कंपाऊंड कसे असतात? सायक्लिक पण असतात. हा सायक्लिक आहे का? नाही सायक्लिक नाही. अच्छा, मी इथे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन मध्ये घेतले, आता हा सायक्लिक आहे का? नाही सर. डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन मध्ये आहे पण सायक्लिक नाहीये, म्हणून हा ॲरोमॅटिक येईल का? नाही येणार. ॲरोमॅटिक कंपाऊंड काय असतात? सायक्लिक पण असतात, प्लॅनर पण असतात आणि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड म्हणजे अल्टरनेट डबल बॉन्ड असतात. अजून एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला बघा, सिंपल एक्झाम्पल देतो. फॉर एक्झाम्पल दिस, घरामध्ये झुरळाच्या गोळ्या ठेवता तुम्ही, माहिती आहे का? त्याला नॅप्थॅलिन म्हणतो आपण. हे बघा, हे नॅप्थॅलिनचं स्ट्रक्चर आहे. आता सांगा, ह्याच्यात अल्टरनेट डबल बॉन्ड आहे का नाहीये? नाहीये सर. आहे ना. कुठे नाहीये? दाखवा बरं. नाही आहे सॉरी सर. अल्टरनेट डबल बॉन्ड आहे त्याच्यामध्ये. हे बघा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. सो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आहेत. 10 कार्बन आहेत आणि 10च्या 10 कार्बन कसे आहेत? कॉन्जुगेशन मध्ये आहेत, 10 कार्बन. ओके. हा जो मधला कार्बन आहे ना, हा असा काढल्यामुळे तुम्हाला असं वाटतं, पण तो डबल बॉन्ड या साईडच्या रिंग मध्ये पण आहे आणि तो डबल बॉन्ड या रिंग मध्ये पण आहे. दॅट इज अ कॉमन डबल बॉन्ड फॉर बोथ द रिंग. जर तुम्ही असं काढलं तर तुमच्या जास्त लक्षात येईल. कसं? हे बघा, हे असं. आलं का लक्षात? सो हे जे आहे हे ॲरोमॅटिक कंपाऊंड असतं. अजून काही शंका?
पियुष पाटील. ठीक आहे. समजलं सगळ्यांना? करायचं आहे रफ का तुम्ही अजून लिहिताय किंवा स्क्रीनशॉट घेताय त्याचा? मी लाईट बंद करू का? मला सांगा, पण नंतर मग म्हणू नका की सर झालं नाही, घेतलं नाही, क्लिअर नव्हतं दिसत. सर राईट साइडला ब्लर दिसतंय सर. सर लाईट कॅमेरा बंद करा ना. लाईट बंद करा ना. हा आता नीट हा, घेऊन टाका व्यवस्थित. आला का चेक करून घ्या व्यवस्थित स्क्रीनशॉट, म्हणजे मग आपल्याला पुढे जायला. आणि सगळ्यांनी घ्या, ह्याच्या भरोश्यावर सगळ्यांनी घ्या. कोणाचं तरी चांगलं येईल, त्याने मग नंतर शेअर करा. आणि घेतलं का मला सांगा घेतलं म्हणून, नाही तर मग बस मी 15 मिनिटं असाच उभं राहील. घेतला सर. हा, आणि जर जमत असेल तर मी तुम्हाला सांगितलंय, जर स्क्रीनशॉट तुम्हाला नसेल येत क्लिअरली आणि फळ्यावरचं असं नीट दिसत असेल तर लिहून घेतलं तरी चालेल. 2 मिनिटं थांबून मी थांबू शकतो. 2 मिनिटं लगेच नोटबुक मध्ये लिहून घ्यायचं पटकन, आणि काय डाऊट असेल तो आताच विचारून घ्यायचं. पण मला असं वाटतं बरेच जण तुमच्यापैकी तसं करत नाही. ओके, सो नाव एक्झाम्पल द्या ना. कशाचं एक्झाम्पल पाहिजे? ॲरोमॅटिक मध्ये सायक्लिकचं एक्झाम्पल द्या ना. ॲरोमॅटिक मध्ये हे सायक्लिकच आहे ना, मग हे काय? बेन्झिन सायक्लिक मध्ये येईल का? मग तू सायकल नाही दिसत आहे का तुला? ही बघ ना, रिंग झाली ना तयार. ॲरोमॅटिक हे सायक्लिकच असतात, नॉन सायक्लिक ॲरोमॅटिक कंपाऊंडच नाहीये. मी तुम्हाला सांगितलं नॉन ॲरोमॅटिक, सॉरी ॲरोमॅटिक आहे पण नॉन सायक्लिक आहे, असं अस्तित्वातच नसतं कंपाऊंड. ॲरोमॅटिक आहे म्हणजे तो सायक्लिक आहेच, त्याच्याशिवाय परवानगी नाही त्याला ॲरोमॅटिक होण्याची, है ना? असं आता एखादा ग्रॅज्युएट झाला किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट झाला, जो व्यक्ती पोस्ट ग्रॅज्युएट झाला त्याच्याकडे ग्रॅज्युएशनची डिग्री आहेच ना, 10वी 12वी झालेलंच असेल, त्याच्यामुळेच पोस्ट ग्रॅज्युएट झालं ना. डायरेक्ट कोणी पोस्ट ग्रॅज्युएट होतं का? तसं ॲरोमॅटिक होण्यासाठी कंडिशनच आहे. पहिली कंडिशन ॲरोमॅटिक होण्यासाठी की तो सायक्लिक पाहिजे, तरच पुढचं फुलफिल होईल. भाऊ ॲरोमॅटिकच नाही म्हणता, आम्हाला ॲरोमॅटिक म्हणा, सायक्लिकच नाही ते म्हणता ॲरोमॅटिक म्हणा, असं चालणार नाही. ओके, सो नेक्स्ट आपण काय करू, ते जे ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन आहे ना, त्याला फर्दर थोडंसं घेऊ विचारामध्ये त्याला. ओके, नॉन सायक्लिक हायड्रोकार्बन, नॉन सायक्लिक म्हणण्यापेक्षा फक्त ॲलिफॅटिकच म्हणू. नॉन सायक्लिक सायक्लिक सगळेच बघू आपण त्याच्यात. ओके ओके, सो अल्केन, फर्स्ट फॅमिली घेऊ आपण अल्केनची. आता तुम्हाला थोडा शब्द ओळखीचा आहे, 10वीला ह्याच्याबद्दल थोडंफार झालेलं पण आहे. सो अल्केन जी फॅमिली आहे, you know that alkane are the hydrocarbons in which the hydrocarbons in which
there is a carbon-carbon single bond. There is a carbon-carbon single bond. And molecule have general formula CnH2n plus 2. Molecule have general formula CnH2n plus 2. So first of all, I would like to tell you the basic nomenclature system for the number of carbons. Number of carbon atoms and their name. So basically, if you have one carbon atom in the system, then it is named as meth. If you have two carbon atoms in the system, then it is called as eth. If you have 3 carbon in the system, then it is called as prop. If you have 4 carbon in the system, then it is called but. If there are 5 carbons in the system, Pent. then it is called pent. If there are 6 carbons in the system, Hex. then it is called as hex. If there are 7 carbon in the system, Hept. then it is called hept. If there are 8 carbons in the system, then it is called oct. If there are 9 carbons in the system, then it is called non. And if there are 10 carbons, Deca. then it is called dec. So this is the nomenclature system. This is the basic nomenclature system for all the hydrocarbons. But the aromatic aso, aliphatic aso, all the hydrocarbons are named accordingly. So alkane जे आहे, first of all, we will start with the first molecule. ठीक आहे ना? So आपण काय करू? First molecule इथे घेऊ, ज्याच्यामध्ये एक कार्बन असेल, एक single carbon. Now remember this, if there is only one carbon, the valency of carbon is 4. And remember my sentence, where there is a no other atom attached to carbon, then there will be the hydrogen. ज्या कार्बनला दुसरं कोणतंही ॲटम अटॅच नाहीये, त्या कार्बनला हायड्रोजन असतात. जिसका म्हणजे ज्याला काही नाहीये त्याला हायड्रोजन आहे. सो एकच कार्बन मी घेतला इथे आणि त्या कार्बनला दुसरं काहीच नाहीये, याचा अर्थ देर आर 4 हायड्रोजन अटॅच टू दॅट कार्बन ॲटम. सो मी इथे काय करतो, 4 ॲटम म्हणजे CH4 असे लिहितो. सो इट इज CH4. आणि CH4 जर असेल तर त्याचं नाव येतं, त्याला आपण मिथेन म्हणूया. मीथ एक कार्बन आहे ना, तर त्याचं पॅरेंट नेम आहे मीथ आणि इट बिलॉंग्स टू अल्केन फॅमिली. सो द जे सफिक्स आहे ते अल्केनचं लागतं एन. सो वी कॉल दिस ॲज मिथेन. व्हेरी सिम्पल. ओके. नाउ देर आर 2 कार्बन्स, 1 2 2 कार्बन आहे आणि 2 कार्बन असल्यामुळे काय झालं, आता तिथे काय केलं आपण, दोन्ही हायड्रोजन किती असतील ते बघा.
या कार्बनला ऑलरेडी एक कार्बन अटॅच आहे, म्हणजे उरले किती बॉन्ड? 3. सो देर विल बी 3 हायड्रोजन. 3 हायड्रोजन इथे राहतील. सो आय जस्ट राईट CH3. आणि या कार्बनला पण किती हायड्रोजन राहतील पुढे? 3, म्हणून CH3. आणि CH3 मॉलिक्यूल इज CH3. The molecular formula of this compound become C2H6 and the name would be eth and the family name is ane, so it is ethane. Next thing, 1, 2, 3 carbons. So 3 carbons would be aligned in such a way that they should be in linear arrangement. दिसतंय ना तुम्हाला ते? थोडस कॅमेरा टिल्ट करायचं. विंडो चमकत नाहीये ना? दिसतंय का सगळ्यांना? ओके, आता ठीक आहे. सो काय सांगितलं? 3 कार्बन आणि आता हायड्रोजन जे आहेत ते अरेंज करू आपण. हायड्रोजन, सो टू दिस कार्बन देर वुड बी 3 हायड्रोजन, CH3. Okay, if you are not able to see, please tell me. Three hydrogens for this carbon. Now this middle carbon, look at this one. It has 2 bond, already 2 bond are there. So remaining hydrogen will be only 2. So we will draw 2 hydrogens to that carbon. And last 3 hydrogen again. So CH3, CH2, CH3. आणि इथे काय येईल? For molecular formula. What is molecular formula? C3H. How many H are there? 8. C3H8. And the name of this compound would be propane. Okay, this is propane. Can you draw further? If I tell you 4 hydrogen, 4 carbon, 1 from this, 1, 2, 3, 4. Now if there are 4 carbon, how the hydrogens will you write? 3 hydrogens for this carbon, 2 hydrogens for this carbon, 2 for this, and last 3 for this. So CH3, CH2, CH2, CH3. Molecular formula would be C4H10, and the name would be Butane. very good, butane. So this is very important point, butane. Now if you तुम्ही जर थोडासा विचार केला तर तुम्हाला लक्षात येईल की आपण 4 कार्बन जे आहेत ते एका सरळ रेषेमध्ये असे ड्रॉ केले, all 4 कार्बन. But there is another possibility that you can arrange these 4 carbons in different way. Like suppose I want to join the 4th carbon here. So ह्याच्यामध्ये सुद्धा 4 कार्बन आहे आणि पण ते एका सरळ रेषेत नाहीये, ते ब्रांच केलेले आहेत. ह्याला म्हणतो आपण ब्रांच कंपाऊंड. हे जे आहे ही स्ट्रेट चेन आहे आणि ही कशी आहे? ब्रांच चेन आहे. मधूनच एक ठिकाणून त्याला वेगळी लिंक आलेली आहे. सो टोटल कार्बन तर 4च आहे. याला सुद्धा मी जर हायड्रोजन अटॅच केले सगळीकडे तर इकडे 3 हायड्रोजन येतील, CH3,
इकडे पण 3 हायड्रोजन येतील CH3, इथे पण 3 हायड्रोजन येतील CH3, पण ह्याला ऑलरेडी 3 बॉन्ड आहे, एकच बॉन्ड उरलाय, म्हणजे याला एकच हायड्रोजन येईल फक्त CH. सो CH3 CH CH3 आणि इथे CH3. जर तुम्ही काउंट केलं तर ह्याचे 4 कार्बन आहे म्हणजे C4, आणि हायड्रोजन जर काउंट केले तर 3 1 3 3 2 7 3 3 9 9 हायड्रोजन्स आणि हा एक 10. सो देयर इज अ C4H10. आणि इथे जरी तुम्ही काउंट केलं तर की आपण इथे बघितलं ऑलरेडी कंपाऊंड CH3 CH2 CH2 CH3, याचा पण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय येतो C4H10. मग आता मी तुम्हाला विचारतो एक क्वेश्चन, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4H10 आहे, इथे पण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4H10 आहे, पण दोघांचं स्ट्रक्चर कसं आहे, डिफरंट आहे, ॲटमची अरेंजमेंट कशी आहे, वेगवेगळी आहे. त्याच्यामुळे फक्त मॉलिक्युलर फॉर्म्युला लिहून कधी कधी काम चालत नाही. आपण बघितलं की आपण एक्सटेंडेड फॉर्म काढू शकतो, शॉर्टन फॉर्म काढू शकतो, मॉलिक्युलर फॉर्म काढू शकतो. दिस मॉलिक्यूल कॅन बी रिप्रेझेंटेड इन दिस वे. बट if you get only information about C4H10, तुम्ही सांगू नाही शकत की तो मॉलिक्यूल हा आहे का हा आहे, बिकॉज दोघांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे. सो त्याच्यामुळे आपण काय करतो की फक्त मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्याने जेव्हा रिप्रेझेंटेशन करायची वेळ येते तेव्हा त्याला काही लिमिटेशन येतात. त्याच्यामुळे आपण या फॉर्म्युल्याकडे वळलो, जे इकडचे फॉर्म्युले आपण जास्त प्रमाणात यूज करतो, बिकॉज इथे आपल्याला क्लिअर आयडिया येते स्ट्रक्चरची. ठीक आहे, हा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आहे. याचा जर मी शॉर्टन फॉर्म्युला काढला, त्याचा शॉर्टन फॉर्म्युला कसा निघेल सांगा बरं. त्याचा शॉर्टन फॉर्म्युला कसा निघेल बघा, CH3 CH ब्रॅकेटमध्ये CH3 आणि परत CH3. ठीक आहे, हे काल केलं होतं वाटतं आपण ना, नाही केलं, ठीक आहे. आणि हा ब्युटेन आहे, याचं तुम्हाला माहिती आहे कसं करायचं. ओके, सो हे जे कंपाऊंड आहे आम्ही इथे लिहितो खाली आता, कारण मला इकडे दुसरं काहीतरी ड्रॉ करायचं आहे. आपण इथे टाकू त्याला CH3 CH CH3 आणि खाली परत एक CH3. याला पण म्हणू C4H10, पण ह्याला नाव येईल आयसोब्युटेन. याला म्हणतात आयसोब्युटेन. आणि हा जो आहे हा तुमचा N ब्युटेन आहे, N ब्युटेन, नॉर्मल ब्युटेन. ठीक आहे, आता इकडे मी जागा का बरं ठेवली आहे, कारण इकडे ना तुम्हाला बॉन्ड लाईन स्ट्रक्चर काढायचे, बॉन्ड लाईन स्ट्रक्चर, ते मी नाही काढणार, ते तुम्ही काढणार. ठीक आहे, बॉन्ड लाईन स्ट्रक्चर असा चार्ट जो आहे ना तो तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये तयार करायचा. ठीक आहे, इकडे लिहायचं स्ट्रक्चर, इथे लिहायचं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, इथे लिहायचं नेम, आणि इथे लिहायचं बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला. आणि बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला काढताना काय करायचं, बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला काढताना मिथेनचा बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला नाही येणार, एकच कार्बन आहे ना, तुम्ही ऍटलिस्ट एक लाईन काढावी लागेल, आणि एक लाईन काढली का 2 कार्बन येतात कमीत कमी. सो मिथेनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला नाही येत. इथेनचा येतो, पण जास्त शक्यतोवर आपण लिहित नाही, कारण एक सिंगल लाईन असेल ना तर बऱ्याच वेळेस कन्फ्युज होते, नेमकी सिंगल लाईन डॅश आहे, तुम्हाला लिहायचं काय नेमकं. तुम्ही कंपाऊंड लिहितली तर असं लिहून टाकला तर इथेन पण म्हणू शकतो, याला डॅश पण म्हणू शकतो, मायनस पण म्हणू शकतो. मोस्ट ऑफ द टाइम कन्फ्युजन क्रिएट होतं, त्याच्यामुळे इथेनला लिहित नाही, पण जर लिहायचं असेल तर लिहू शकता, म्हणजे इट इज नॉट इनकरेक्ट. मिथेन तर लिहू शकत नाही, त्याच्यामुळे नॉट ऍप्लिकेबल. आता मी इथे डॅश करणार, पण डॅश केलं तर तुम्हाला वाटेल की तो परत स्ट्रक्चर आहे, त्याच्यामुळे मग डॅश नाही करायचं. Na नॉट ऍप्लिकेबल, त्याच्यामुळे इथे लिहायचं. हा बोला. फक्त डॉट काढला तर नाही नाही, डॉट पण नाही काढायचा. डॉट काढून काय अर्थ होतो त्या डॉटचा, म्हणजे एकच कार्बन आहे होत. नाही नाही, असं नाही होत, असं नाही होत. डॉट हे मी तुम्हाला हायलाइट करण्यासाठी काढतो या लाईन मध्ये, अशा लाईन मध्ये खरोखर डॉट नसतात. ठीक आहे, आपण काढताना जनरली फॉर्म्युला जेव्हा काढतो तेव्हा डायरेक्ट फक्त अशी लाईन ओढतो. हे जे मी तुम्हाला आतापर्यंत हे असं हायलाइट करून दाखवले ना, हे डॉट, हे ऍक्च्युअल मध्ये काढण्याची पद्धत नाहीये.
मी तुम्हाला काउंटिंगसाठी हायलाईट करण्यासाठी दाखवलेलं आहे. इट इज नॉट द रिअल मेथड. त्याच्यामुळे डॉट पण नाही दाखवू शकत. एक सिंगल कार्बनला काही पर्याय नाही आहे. 3 कार्बन असतील, येस यू कॅन राईट. बघा 1 2 3. आता आहे ना, काही जण डोकं लावू शकतात की 3 कार्बन असेच दाखवायचे का? नाही, असे पण दाखवू शकतात. असेच दाखवायचे का? नाही, असे पण दाखवू शकतात. व्हर्टिकल, हॉरिझॉन्टल, तुम्हाला कसं शक्य आहे तसं दाखवा. एल असं पण दाखवू शकता. ठीक आहे ना. सो इट इज अप टू यू. पण आपण कन्व्हेन्शनल मेथडने जाऊ, सिंपल अँड सोबर. ब्युटेन 4 कार्बन कसे पण दाखवा, ॲज यू विश. बघा असे पण दाखवू शकतो मी. 4 कार्बन असे पण येऊ शकतात, 4 कार्बन असे पण येऊ शकतात. पण कन्व्हेन्शनल मेथड आहे, आपण त्या पद्धतीने अल्टरनेट करायचं. 1 अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड. ठीक आहे. आयसोब्युटेन अपसाइड डाउन साइड अपसाइड. आणि एक मिथाइल ग्रुप आहे सेकंड नंबरच्या कार्बनला. तो जो मिथाइल ग्रुप आहे दॅट इज लाईक दिस. फिनिश, नथिंग एल्स. सो तुम्हाला काय करायचंय, असा एक मोठा टेबल बनवायचा छान, आणि त्याच्यामध्ये सगळे फॉर्म्युले टाकायचे हे. आता माझ्या बोर्डवर जागा नाही, सो मी तुम्हाला 4 पर्यंत करून दाखवले. 5 6 7 8 9 10 ही तुमचा जॉब आहे. 10 पर्यंत करायचे. ठीक आहे, 10 पर्यंत करा. 5 6 7 8 हे 4 तर काढायचेच आहे, पण 5 6 7 8 9 10 पण काढायचे. ठीक आहे. याचा एक स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तर घेऊन टाका पटकन. लाईट लावू का? घेतला सर. घेतला, छान आला, क्लिअर आला, HD क्वालिटी क्लिअर एकदम. नाही आहे ते सर. अजून कोणीतरी घेऊन टाका रे, क्लिअर ज्याचा येत असेल त्याने. आणि ठीक आहे, तसे आजचं लेक्चर आपण रेकॉर्ड करतोय, तर मी तुम्हाला लिंक टाकून देईल ग्रुपवर. तुम्ही ते रेकॉर्डिंग पण बघू शकता. आपल्या नोबेलच्या ॲपवरती तुम्हाला लिंक येऊन जाईल. तुम्ही नंतर काही अडचण असेल तर बघू शकता. ठीक आहे, इथपर्यंत ठीक आहे का? हो. आता बघा, हे मी इथलं थोडंसं रफ करतो आणि तुम्हाला एक आयडिया देतो फक्त. आता आयडिया काय बघा, तुम्ही काढणार इथून पुढचे 5 6 7 8 9 10 तुम्ही काढणार. पण जसं मी इथे तुम्हाला दाखवलं, 4 कार्बन जर असतील तर दे कॅन बी अरेंज इन अ 2 वे. 2 मेथडने अरेंज करू शकतो आपण. तसं जर 5 कार्बन जर मी घेतले तर हाऊ मेनी वेज 5 कार्बन आपण किती प्रकारे अरेंज करू शकतो हे मला सांगू शकतं कोणी? सर 3 वेज मध्ये अरेंज करू शकतो. बरोबर आहे. बघा 3 वेज मध्ये अरेंज होतील. एक तर तुम्ही 5 कार्बन स्ट्रेट चेन आहे, 3 4 5. दुसरं, तुम्ही हा जो शेवटचा कार्बन आहे ना, तो काढून इथे 3 नंबरच्या कार्बनला ठेवा. 1 2 3 4 5. अजून कसं? तिसरी मेथड सांगा आता. सायक्लिक. नाही, सायक्लिक नाही करायचं आपल्याला. सायक्लिक केलं तर प्रॉब्लेम होऊन जाईल, एक हायड्रोजन कमी होऊन जातं सायक्लिक मध्ये. सर थर्ड काढलं तरी पण ते सेकंड सेमच होऊन जाईल ना सर. हो ना, मग म्हणून तर विचारतोय ना, कसं करणार? सेकंड नंबरच्या कार्बनला वरती जॉईन करणार. सेकंड नंबरचा हा जो कार्बन आहे का, हा तो वाला. हा कार्बन वरती जॉईन केला तर हा मग हा कुठे टाकणार?
हे आणि हे एकमेकांना अटॅच आहे ना, मग हा मधूनच असा काढता नाही येणार ना तुला एकटा सिंगल कार्बन. बघा मी सांगतो, असे अरेंज करता येते. त्याच्यामुळे मी काल म्हटलं तुम्हाला, केमिस्ट्री इज द गेम ऑफ इमॅजिनेशन, नथिंग एल्स. बघा झालं का? 1 2 3 4 5. इकडून पण एक कार्बन आपण इकडे लावला आणि इकडून एक नंबरचा कार्बन काढून वरती लावायचा. हा जो कार्बन आहे याला उचलून आपण इथे लावलं म्हणजे तो झाला प्लस साइन झाला. ठीक आहे, याला म्हणतो आपण एन पेंटेन, याला म्हणतो आपण आयसोपेंटेन, आणि याला नाव आहे निओपेंटेन. याला काय नाव आहे? निओपेंटेन. सो ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. तुम्हाला हेक्झेन आणि हेप्टेन पण असंच करायचंय, पण तुम्हाला मी जे शिकवणार आहे आता, जे सांगणार आहे, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते लक्ष देऊन ऐका. ओके, सो लिसन. एन पेंटेन, आयसोपेंटेन, निओपेंटेन हे नाव कसे दिले, ह्याच्यामध्ये काय बदल आहे, कसं नाव द्यायचं याला, ह्याची पद्धत काय. तर द मेथड इज, बघा एन पेंटेन आहे, एक जर स्ट्रेट चेन असेल तर त्याला आपण एन नाव देतो. एन पेंटेन, एन ब्युटेन, प्रोपेन. प्रोपेन तर स्ट्रेटच असू शकते. 3 कार्बन तुम्ही 2 वेगवेगळ्या मेथडने अरेंज नाही करू शकत, त्याच्यामुळे हा प्रकार आपण पहिल्या 3 कंपाऊंड पर्यंत नाही बघितला, मात्र नंतर आपण बघतोय तो. सो सेकंड नंबरच्या कार्बनला कधी पण काउंटिंग करताना अशी काउंटिंग करायची की जिकडून ब्रांचिंग असेल ना तिकडून नंबर देतो आपण. तर मी ब्रांचिंगच्या साईडने नंबर दिला 1 2 3 4, ब्रांचिंगच्या साईडने नंबर दिला. तर काय होतं, सेकंड नंबरच्या कार्बनला जर एक CH3 ग्रुप अटॅच आहे, हा कार्बन जरी दाखवला येते तरी ऍक्च्युअल मध्ये काय, हा CH3 आहे, त्याला 3 हायड्रोजन आहेत ना ऑलरेडी, असणारच आहे. तर सेकंड नंबरच्या कार्बनला जर एक CH3 ग्रुप असेल तर त्याला आयसो नाव देतात, आणि टोटल नंबर ऑफ कार्बन जेवढे असतील ते त्याचं पॅरेंट नेम असतं. मग आता बघा, ह्याचे टोटल नंबर ऑफ कार्बन किती आहे? 5. आणि सेकंड नंबरला काय आहे? एक CH3 ग्रुप आहे सेकंड नंबरला, इथे हा CH3 आहे. सो याला म्हणतो आपण आयसोपेंटेन. इथे ब्युटेनला तसंच झालं बघा. ब्युटेनला पण काय केलं, सेकंड नंबरच्या कार्बनला CH3 ग्रुप आहे आणि टोटल नंबर ऑफ कार्बन किती आहे? 4, म्हणून ब्युटेन म्हणायचं. आणि सेकंड नंबरच्या कार्बनला मिथाइल ग्रुप आहे, त्याच्यामुळे त्याला म्हणायचं आयसोब्युटेन. इथे पण तसंच आहे, सेकंड नंबरच्या कार्बनला मिथाइल ग्रुप आहे, त्याच्यामुळे त्याला म्हणायचं आयसोपेंटेन. आणि इथे काय आहे, सेकंड नंबरचा कार्बनच आहे बघा, हा पण 1 2 3, पण सेकंड नंबरच्या कार्बनला किती मिथाइल ग्रुप आहे? 2 मिथाइल ग्रुप आहे सेकंड नंबरच्या कार्बन. आणि जर सेकंड नंबरच्या कार्बनला 2 मिथाइल ग्रुप असतील तर त्याला आपण म्हणतो निओपेंटेन. टोटल नंबर ऑफ कार्बन किती आहे? 5, त्याच्यामुळे निओ नाव येतं. असा निओचा कंपाऊंड तुम्ही ब्युटेन मध्ये तयार नाही करू शकत, कारण तुम्ही जर उचलून अजून एक CH3 ग्रुप इकडे लावला तर ते होणार नाही, ते एकच कंपाऊंड बनेल. दॅट इज नॉट पॉसिबल. तुम्ही ड्रॉ करून बघा घरी, आता खूप रिकामा वेळ, वही घ्यायची, करत बसायची. जमलं तर मला सांग, जमणार नाही हे मला गॅरंटी. पेंटेनच्या पुढे शक्य आहे. 6 कार्बन असतील ना एका स्ट्रेट चेन मध्ये, 6 कार्बन, एन हेक्झेन. एक काढून खाली लावायचा आयसो हेक्झेन, 2 लावायचे निओ हेक्झेन. पण सेकंड नंबरच्या कार्बनला, फर्स्ट नंबरच्या कार्बनला नाही, सेकंड नंबरच्या कार्बनला. म्हणजे जर हेक्झेन घेतला तर 1 2 3 4 5 6, तर काय करायचं, हा कार्बन काढून इथे नाही लावायचं तुम्हाला, सॉरी नो, हा कार्बन काढून कुठे लावायचा आहे? हा कार्बन काढून जर मी इथे लावला तर काय होऊन जाईल रे? बघा बरं, हा कार्बन इथून काढला आणि इथे लावला असा, तर ही तर स्ट्रेट चेनच आहे ना. सेकंड नंबरचा कार्बन कोणता आहे? हा बघा 1 2, हा याला काही आहे का मिथाइल ग्रुप वगैरे? नाही.
सो ही स्टेट सेमच आहे, फक्त अशी करण्याच्या ऐवजी मी अशी केली. सो इट इज नॉट डिफरन्स. हा कार्बन काढून आहे ना इथे लावायचा. ठीक आहे. सो तुम्ही हा कार्बन इथून काढून टाकला आणि इथे लावला. आता झालं बघा तो काय झालं आता आयसोहेक्झेन झाला. कारण 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आणि हा 6 नंबर इकडून देणार 1 2 2 नंबरला एक कार्बन आहे मिथाइल ग्रुप आयसोहेक्झेन. आणि हाच अजून एक कार्बन इथून काढला आणि तो याच कार्बनला वरती अटॅच केला इकडे. इथला कार्बन इकडे अटॅच केला, काढून टाकला. आता काय झालं निओहेक्झेन 1 2 3 4 5 6 दोन कार्बन आणि सेकंड नंबरला असतील तरच बरं का, दुसरीकडे नाही. त्याला आयसोनिओ पॉसिबल आहे पण त्याला नाव नाही, त्याला आयसो नाही म्हणत, त्याला निओ नाही म्हणत. ठीक आहे. आता ह्याचा अजून एक मॉलिक्यूल फॉर्म होऊ शकतो. हा इथला कार्बन काढून इथे टाकू शकतो आपण, असं पण होऊ शकतं ना. पण ह्याला आयसो नाही म्हणणार, याला निओ नाही म्हणणार, कारण हे वेगवेगळं आहे. याला मग वेगळं नाव येईल, याला बघू आपण कसं नाव देतो. बेसिक सध्या एवढं लक्षात ठेवा की आयसो आणि निओ काय. समजलं? आय होप की तुम्हाला समजलं असेल. जर कोणाला समजलं नसेल तर प्लीज आस्क क्वेश्चन. नो वन. सगळ्यांना सगळं समजलं आहे का? हो सर. हो सर. बर. काय स्क्रीनशॉट वगैरे घ्यायचा असेल घेऊन टाका. चांगला येत असेल सांगा, नसेल येत बघा मग काय करायचं. घेतला सर. घेतला? हो. Okay, so for today this is it. We are going to halt here and tomorrow maybe तुमचं दुसरं लेक्चर होईल and नेक्स्ट वीक परत आपण आपल्या लेक्चरला भेटूया. पण तोपर्यंत हे जे मी तुम्हाला एक असाइनमेंट देतोय ते असाइनमेंट लक्षात ठेवा. काय करायचं आपल्याला, तुम्हाला ह्याच्या पुढचे काढायचे. आता 5 नंबरचं तर मी ऑलरेडी काढूनच दिलंय, तुम्हाला फक्त त्याला एक वेगवेगळ्या टेबलच्या फॉर्म मध्ये व्यवस्थित लिहायचं, त्याचं नेम, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अँड ऑल. हे 5 नंबर झालं. 6 नंबरसाठी पण अशाच 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल आहेत. जेवढे असतील तुम्ही बघा, 6 7 8 9 10 पर्यंत ड्रॉ करा आणि मला ते सगळ्यांनी फोटो काढून मेसेज करा, म्हणजे मला कळेल की तुम्हाला जमतंय का नाही जमत. ठीक आहे सर ओके. हां बोला. तुम्ही काल होमवर्क दिला होता, मी तुम्हाला रात्री पाठवलं. हो पाठवला होता ना, बरोबर होतं. कोण बोलतंय? काय? काही नाही. ठीक आहे समजलं. मग अटेंडन्स द्यायची. आता एकदा मी रेकॉर्डिंग बंद करून देतो.